respiratory viruses. As you expect, that there are large group of viruses. أعتقد إنه we have already touched on some of them. ما أعرفش إذا كان يعني even if we haven't touched on them in our course, but in real life we have seen them. Okay, we have been affected by them. أكيد all of us we have been encountered with influenza ولا with rhinitis في حياتنا. تمام؟ فit's there. It's nothing new. Okay. So, what are those viruses? As I said, يعني لما نتكلم على different viruses, either those are implicated in the upper respiratory tract infections, ولا في lower respiratory tract infections. معظمها either tonsillitis, pharyngitis, لما ننزل تحت نلقى pneumonia, rhinitis, and so on. يعني what makes these viruses are so prevalent انهم they are so easily encountered. Simply, معظم هذه الفيروس they are encountered through the respiratory tract, through sneezing, coughing, kissing, hugging. فكل هذه الوسائل تكون وسيله لنقل هذه الفيروس. زي ما قلنا انا not going to cover all of those viruses. Some of them يعني whenever we talk about respiratory infections يعني others they are not implicated as the main causes. ممكن عادة هم the infection starts in the upper respiratory tract infection. لكن some of the viruses they may cause other symptoms. لكن the one that we are going to concentrate on هو simply mainly الاشياء الرئيسيه يعني اللي هو الانفلونزا والبارا انفلونزا والريسبيراتوري syncytial virus والادين والراين. Because those are the major causes of upper respiratory tract infections. Okay? زي ما قلت في مجموعه اخرى زي ما تلاحظوا هنا حتى ما they are implicated. الان يفترض انا يعني اذا كان خلينا نحن واقعنا خلينا على الاقل باللوكال نحن we should cover up the corona. نحن مثلا الان الكورونا one of the major viruses that is widespread in the kingdom. Okay? But لكن للاسف ان الكورس بتاعنا it doesn't touch all corona itself لكن يفترض فيه انه يصير في تحويل الكورس لان we are starting seeing لان اصبح خاصه ان البقره هنا اصبحت الكورونا فيروس في الجلف اريا والمملكه كامله. Anyway, these are some of the characteristics of those different viruses. You don't know but to go into the details of these, which is to give you an idea. Okay? So I'll be starting زي ما قلت اهم فيروس اللي هو الانفلونزا فيروس. اعتقد ان كل سمعنا بالانفلونزا. Whenever we think about influenza viruses, we have to know that there are three serotypes, A, B, and C. Okay? Those are the ones that are important. Our part of the A and B and C, the A will be, those are the major causes of influenza virus. Okay? As you can see, the genome here is an RNA genome, and it is segmented. We have 8 segments if you want to count them. أهم part of the structure of the virus هو احتواء على إيش؟ على التوبرامينز. التوبرامينز mainly you have the hemagglutinin للأسف اللون الأحمر مش باين هنا اللي هو hemagglutinin و you have the immunoglobulins. Those are the glycoproteins that are important whenever there is an outbreak ولا there is إيش؟ either there is epidemic ولا pandemic. إيش الفرق بين الابيديميك والبانديميك؟ المناخ كله موجود كل سنه يجي مره هذا الانديميك والبانديميك هذا يكون يكون كيس جديد على حسب المنطقه تصيبها مستمر يعني لا مش المنطقه هو يعني لما نسمي بانديميك شو معنى؟ وورلد وايد. الانديميك عاده يكون localized في areas والاعداد والاماكن. Okay. So يبقى those of the epidemics ولا pandemics that occur due to influenza viruses, they are due to changes that occur in the immunoglobulins ولا immunoglobulins. هنتكلم عليه بالدرس. Okay. في حاجه يسموها ايش؟ reassortment. Okay. قبل لا نتكلم على reassortment خلينا نتعرف شوي على الانفلونزا A والبي والسي. Okay. فالانفلونزا A virus, look at it. It infects a wide variety of mammals including أهم حاجة man, horses, pigs, ferrets, and bears. Okay.
البي سوري البيجز اند فيروس يقول لك they are important reservoir of the infection. هنتكلم نعرف عن شوي ازاي. ليه؟ اوكي. ايه اللي حصل هو وجدوا ان الان معظم حالات البانديمكس والابيديمكس اللي سجلت نتيجه الانفلونزا فيروس A كانت وراها ليش ربنا حرمها؟ هذه قصه اخرى، احنا كمسلمين يعني نؤمن بهذا الشيء، فيعني يعني نشوف 1918 كل الابانديمكس اللي حصلت وجدوا سورس اوف انفكشن خنازير. This is tells you something. كيف تحصل الاصابه؟ وجدوا ان معظم هذه الاصابات الفيروس اصبح ايه؟ زي ما تقول اللي هو البيئه اللي يحصل فيها عمليه الريأسورمنت. شو معنى كلمه الريأسورمنت؟ انت you have a virus coming from an avian, we have another virus coming from a human. They meet in the big, يصير في assortment, okay? cross reaction between the two viruses ويظهر عندك a new virus. هنتكلم عليه بعد شوي، اوكي؟ فهل النيو فيروس اللي هو قد يكون حصل هنا في البيجز تيجي التطور عدد وجدوا ان الطيور والفرس هي اللي تنقل، يعني حتى لما تبعوا مثلا اخر بانديميك اللي هو كان بيسموه وزن الخنازير صح؟ وجدوا ان يعني نقل الاصابه او نقل الفيروس اصبح ماشي مع انتقال او حركه سير الدكس او البط. فيبقى العمليه مربوطه ما بين دكس وما بين خنازير تكون تنقل الاصابه، وخاصه انه يقال او يشاع ان الاصابات الاولى اللي حصلت في العالم سجلت في الفارس. ونحن دائما الفارس هذا دائما كل حاجه نقول فيه عليه يعني. تشاينا الصين والهند والغرب هذه دائما وين المصيبه احيانا تقول لك بدات هناك يعني. اوكي؟ anyway فيبقى عمليه الريأسورمنت هي ايش؟ انك انت you have two different viruses, one from an avian source and one from a human source. They meet in a big, they interact and they produce a new virus. Okay. الان في حاجتين مهمات برضه في عمليه الانفلونزا فيروس، والسبب الرئيسي زي ما قلنا في حصول البانديمكس والابيديمكس هم حاجتين، ما يسمى بالانتيجينيك شيفت والانتيجينيك دريفت. ايش المقصود بالانتيجينيك شيفت؟ سمعتوا بها الانتيجينيك شيفت؟ طبعا ولا سمعتوا؟ تغيير، لكن التغيير ايش؟ تغيير في الجينات، اوكي اكيد تغيير في الجينات، مش احنا قلنا نتيجه هذا التغيير في الجينات اللي يحصل، فالانتيجينيك شيفت بكلمه اسمها كلمه شيفت. اوكي؟ ف this is a major antigenic change وين يحصل زي ما قلت انا في الايه؟ في التو انتيجينز او في الايه؟ في الهيموجلوتينين والنيونوميديز. whereas الانتيجينيك دريفت من اسم الدريفت فدير is a minor antigenic change يحصل هنا. عادة هذا يكون بالنسبة للدريفت يكون نتيجة الميوتيشن، اوكي؟ whereas here it's نتيجة ايش؟ الاسورتمنت. احنا عرفنا اوريدي شو هو عملية الاسورتمنت، صح ولا لا؟ الشريحة الأولى. شوف اللحظة هنا مرة ثانية. you have مثلا ايش؟ human influenza virus، شوف الانتيجين بتاعه واخذ اللون الأحمر هنا. this is a swine influenza virus، الجين بتاعته ايش؟ واخذ اللون الأزرق لو خلينا مجرد للتسهيل يعني. and whenever they have يعني those two viruses meet in a big okay يصير عملية الريأسورتمنت and you have a new virus with antigens mixed ما بين ايش؟ from the human and from the swine. So you have a new virus. This new virus ايش اللي يحصل؟ Whenever it is there in the environment الغالبية العظمى منها احنا they are not protected. We have seen it for the first time. فحتجد ايش؟ عدد كبير من الناس they become ايش؟ infected by that virus. وهنا تحصل عملية ايش؟ البانديمكس. حتى يوصل في مرحلة زي ما تقول احنا ايه؟ خلاص ما عادش في عدد كثير من الناس اللي يصابوا فيصير في ديكلاين في الكيسز وبعض الناس they develop immunity and so on. تستمر هذه العملية for a number of years، هنتكلم عليه بعد شوي، اوكي؟ ممكن هذا التغيير هذا يحصل في خلال 10 سنين او 15 او 20 سنة. العكس هنا بالنسبة للانتيجينيك دريفت يحصل سنويا، بدل واحد منهم قال كل سنة ممكن يحصل، هذا دريفت لأنه يحصل ايش؟ نتيجة الميوتيشن تحصل ايش؟ ميوتيشن ممكن تحصل بسرعة. تمام؟ لكن هذه تاخذ لها تايم تكس
longer time to occur. That's why احنا ايش نتيجة هل الميوتيشنز اللي تحصل نحن وايش we get affected by influenza viruses almost on a yearly basis. لانك انت once you develop an immunity against مثلا this particular strain of viruses, then you are exposed to another virus that has already mutated and you become infected again. Okay? And that's why there is no يعني a vaccine that it covers يعني the whole viruses. نحن صح نحن we can say والله this year because of the H1N1 هو اللي prevalent, you can take a vaccine of H1N1. لكن you have other viruses that are prevalent that you are not covered or that you are not have no immunity. Anyway, so this is what antigenic shift and antigenic drift. نفس الشيء نفس العملية هي تشرحها لنا بطريقة أخرى بس لا بس شوية تحليل على أساس إن إيش هل الكروس رياكشن اللي يحصل and it leads to a new variant of a virus and it gets there in the environment. الانتيجينيك دريفت الفيروس اللي يطلع بالاخير على طول يصير ميوتيت يصير نيو فيروس. هو نتيجة الميوتيشن انت يو هاف نيو هو في كلتا الحالتين انت يو هاف نيو فيروس. كون انه هو ميوتيتد سو اتس ا نيو فيروس. في كلتا الحالتين whether it's there was antigenic shift or antigenic drift, the end result انت you end up with ايش a new strain or a new variant of a virus. Okay? So and I have already touched upon the antigenic shift, antigenic drift. زي ما قلت الانتيجينيك shift usually every 10 years, okay? Whereas the antigenic drift you have almost on a yearly basis, okay? Both of the changes يعني it occurs في الهيموجلوتين والنيوروميديز، okay? بالنسبة للانتيجينيك shift is mainly common in influenza A, whereas بالنسبة للانتيجينيك drift في ال A will be اللي هم the one that are major affecting humans, whereas the C it doesn't cause any epidemic, okay? هنا الميكانيزم نتيجة reassortment هنا نتيجة ايش؟ mutation, okay? Result is a complete change in the hemagglutinin and enumeratase in a partial change. But still has partial change, also it's a new virus. Okay? تمام؟ لكن في الأطباء it's an influenza A or influenza B or influenza C. Okay. Okay, so بالنسبة للإنفلونزا هنا النوت يقول لك antibodies to hemagglutinin. Antibodies to the hemagglutinin is important for protection. يعني whenever we become infected, if we develop antibodies against the hemagglutinin, then we become immune against that particular strain for that particular time. Okay? Okay. So influenza B زي ما قلنا في نفس الشيء يشبه ال A. Okay? Since it infects man and bears. Okay? You have the C. The C هو is the one that it does not really ايش يعني cause infections in humans. Okay? There are يعني studies but it has not يعني concluded that the C is really important in terms of affecting. فحتى عملية الريأسورتمنت وجدوها تحصل ما بين ما بين الاي والبي. هو ايه اللي يحصل مثلا على سبيل المثال احنا الان بقول لك H1N1 صح ولا لا؟ هذا اللي هو السواين فيروس الاخراني اللي موجود منتشر عندنا. فانت عندك كلمه H1 معناها this is a virus that is composed of the hemagglutinin 1. معنى هذا تعطينا indication ان there are ايش more than genotypes or H antigens. نعم هذا كلام صحيح. نفس الشيء بالنسبه للهيموجلوتينز والنيومودينيز في مجموعه الان معروفه حنشوفها بعد شوي. اوكي؟ خلينا نقولها الان. فاحنا عندنا تقريبا 15 هيموجلوتينز و9 نيوروميديز. اوكي؟ there are 15 هيموجلوتين and فنوع يعني هالcombination of the H1 is 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 whatever والN1 وال2 وال3 وال5 لان انت عندك فيروس is composed of the two H1N1 ممكن يتقابل مع فيروس واحد ثاني مثلا H3N3 so whenever they meet the new virus will be مثلا H1 اوكي ويظهر معك مثلا ايش N3 بدل ما كان N1 فانت you have ايش a new virus وضحت عندك فكره؟ اوكي حلو نيجي على الباثوجينيسيس اوف ذا فيروس اعتقد احنا كلنا عارفين ان اتس سبريد زي ما قلنا باي ايروسولز كيسم حاطين مش عارف سكيز كفن اوكي infection mainly of the upper respiratory tract
trachea, bronchitis, okay, or bronchi, okay. That's where the virus implicates. انتم عارفين ان في النيزوفارينكس ايش الخلايا الممثله للنيزوفارينكس؟ ابيثيليال سيلز تحتوي على ايش؟ على صح ولا سيليتد سيلز وعندها زي ايش؟ hair like structures. شو وظيفتها؟ what is the function of it؟ sweeping function انها تعمل زي ايه؟ الباكنسون الكهربائيه لو شبهناها صح ولا لا؟ فلتر. الفلتر هذا الفيروس وجدوا كل الفيروسز what they do they can infect those cells. المكنسه ما عادش تشتغل. ايه اللي يحصل؟ viruses will ايه؟ will multiply will attach to the cells يحصل ايه؟ mucus accumulation. obstruction. وبعدين نبدا عندنا ايش؟ سنيزي وكفنج والى اخره. هل الستراكشر هذا لاحظين احنا كلنا لما نصاب زي ما بيقولوا هل اللون الاخضر اللي يظهر منا يعني لما في نهايه المطاف انا لسه ما وصلتش المرحله هذه باي ذا انا قاعد بزف اوكي فهل المخرف هذا اللي طلعوا فيه هذا البلغم هذا اياه ولا اسمه هو نتيجه الاكيوميليشن of the virus والخلايا اللي هم they destroyed by the action of the virus. اوكي هنا ايه اللي يحصل في هذه المرحله؟ نخاف احنا من حاجه احيانا اللي هو سكندري بكتيريال انفكشن لان البكتيريا تستغل الفرصه. اوكي ايش اهم انواع البكتيريا اللي ممكن دي كان كم لا تعرف؟ لا بيتا هيموفيلوس انفلونزي and Staphylococcus aureus. Those are the two. اوكي نستفيد ما هو النقطه اللي انا دائما خلوا في بالكم ان 70% من حالات الريسبيرتوري upper respiratory infections are due to viruses. You have only 30% of those infections bacterial والبكتيريا اللي على راسها Streptococcus pyogenes. اوكي Streptococcus pyogenes. اوكي يبدا الكلام اللي قلنا احنا اوريدي شرحناه يبقى نتيجه هالنيكروسيس الى اخره زي ما قلنا يحصل بعدين we have that's when we see اللي هو السيمبتومز اللي قلنا مثل ما قلت اللي هو الفيبر وشيلز الباك هيدكس اند سو اون انوركسيا الى اخره تمام؟ يبقى this is the clinical picture. Okay, influenza itself is a self-limited disease. It takes about a week and then you don't have to take medication. لكن احنا الان اللي صار عندنا مجرد واحد يحس بشويه خذ انتيبيوتكس. صح الانتيبيوتكس احنا ممكن you can give them. اوكي؟ انا اذا حتى ما اخذش انتيبيوتكس انا بدون اوكي بدون فايل يعني بشويه للحراره شويه باراسيتامول على ما اعرف شويه يعني في زمان ظاهر يقول لك خذ الفيتامين سي باي ذا واي فيتامين سي does not cure influenza. This is of the myths. لا يعني unless انت يو ار يعني مع الاميونيتي بتاعتك يعني شويه انا حصلت معي يعني شو نقول لك يعني انا كنت بالحج وجيت اخذت يعني اخذت تقريبا 3 اسبوعين او 3 وانا كفرنج وسنيز ويعني متبهدل فيها لازم انت الفيروسز اللي تلقتها هناك فيروس ما شاء الله متربي يعني بس يعني بجد يعني لا الفيروس اللي تجي هناك يعني سبحان الله يعني لانها اصلا انت تجيك مع يعني جسمك انا متاكد ان لو تجيب عليها في دراسات نشرت عليها يعني اكيد انها تركيبه يعني ولا والناس هناك متعود عليها يعني انت مش متعود على النيو سلين جاي لك يعني متدلعين احنا شويه يعني هذا طبيعي لو قلنا هذه في الحالات اللي انت لو انت خايف من سكند البكتيريا انفكشن والبيشنت اللي امامك مثلا الالدرجي تمام ولا اميونو كومبرومايز بيشنت في هذه الحالة كنت يو كان تسمع انتيبيوتكس لكن يعني مجرد شاب زي حالات قلنا اول ما يجي خلي المناعة تشتغل شوي اوكي anyway so data from primary influenza is very rare okay you don't have to be afraid of that okay زي ما قلنا the host factors are important it's not the virulence of the virus however it's the individual who become infected the one that was هذا المطرق يقول لك انا damage to the respiratory epithelium predisposes to secondary bacterial infection اللي احنا تكلمنا عليها بيت قلنا Staphylococcus aureus and Haemophilus influenza. Okay, the disease pathogenesis how does the bacteria اعتقد ان هذا هو اللي احنا تكلمنا عليه بصفه عامه generally speaking احنا في كل انواع البكتيريا او سوري كل انواع الفيروس
اذا تتابع السيكونس اوف ايفنتس you start up with attachment then you have the penetration okay بالنسبه للانفلونزا فيروسز زي ما قلنا they attach to the glycoproteins including the okay and then there is an endocytosis okay بتلاحظوا ان الفيروس when it gets there it takes part of the envelope of the cell within the cytoplasm هنا يصير في drop للPH okay فdrop of that pH will lead into ايش to the eclipse ما نسميه احنا او سوري دي مش الكليبس فيز هي الكليبس فيز المرحله اللي هي خفيه احنا ما نشوفهاش لكن هنا الانكودنج اوكي الانكودنج بعدين يحصل هذا يحصل في السيتوبلازم within the nucleus of the infected cell يدخل الفيروس انتجريتس تمام نتيجه الانتجريشن زي ما قلنا احنا كل الفيروسز لازم يكون في ماسنجر ار ان اي مشان يبدا يعمل بروتين سنتج نتيجه ايش ترانسكريبشن وترانسليشن يبدا الفيروس start using the machinery of the cell okay to produce a new protein new program بعدين they will get out of the cell okay and the process will continue again. So this is the general steps of the virus replication. Okay. Okay, there we have already said it. Okay. يسوي destruction للسيل بالفاينل ستيبس ولا لا no it budding. budding no lysis. Okay. So نيجي بعدين نتيجة قلنا هالبانديميكس قلنا it is mainly due to the age antigenic shift ولا drift قلنا عادة الشيفت الانتيجينيك شيفت ولا لا؟ اوكي ففي يعني اشهر فلو او بانديميك كان هو بتاع 1918 بيسمى بالسبانيش فلو اوكي والسبانيش بانديميك كان في 1918 في قبله واحد ثاني الروسي لكن بعدين ظهر بعد الايشن بانديميك في 57 68 فتلاحظوا ان الفترات الزمنيه فيها 30 40 سنه 50 سنه يظهر ايش النيو بانديميك اوكي anyway يقول لك ان هو the hemoglobin of the 1918 hemoglobin of the 1918 flu virus was H1 اوكي يقول لك its neuraminidase اللي هو was N1 فذلك احنا سميناها ايش H1N1 ال H1N1 اطلع عندنا من جديد شوف اطلع عندنا H1N1 من مره ثانيه مش هذا H1N1 في 1914 ظهر وين من جديد بس this is a novel it's a different from يعني although it composed from يعني the same nucleotide لكن this is a novel H1N1 with major نعم 1920 مات 50 مليون تقريبا 50 مليون ماتوا منها طيب ليش؟ منه ثاني مرة وين تقصد في ثاني مرة وين هنا يعني؟ ليش 18 لا هنا اللي حصل احنا الان اصبحنا عندنا استعدادات غير زي ايام زمان في دراج تمام هنا انت في يعني زي في 1914 ما كانش الان في عندك هنا انتي بايوتكس ممكن تحمي من السكندري بكتيريال انفكشن فتطورت الامور يعني لكن زمان لما جاء على طول في 1914 حتى البنسلين ما كانش معروف البنسلين ابدا نعرف البنسلين مثلا افيرس دراج في 40 1940 صح ولا لا؟ بعد في الحرب العالميه الاولى الان الحرب العالميه الثانيه من 1900 وكم حاجه و40 تقريبا تمام فانت في 1920 14 هنا انت واحد بدرعه يعني صح ينجبنا قلت ضعيف كيف تمام فديس وات هابن فيقال حتى الارقام اكثر من هيك يعني لكن ذيس از وات از لان هذه استيمتس يعني ما هيش ارقام يعني دقيقه 100% anyway فنلاحظ ان التغييرات اللي تحصل في في الستركشر اوف ذا فيروس ما بين H1N1 ولا H2N2 اخيرا ذا نوفل 1 اللي هو H1N1 اوكي احيانا احنا زي ما قلت we get mixed up do we have a flu or do we have a common cold؟ في فرق بيناتهم؟ نفس بعض إذا نستخدم كلمة common cold نستخدم كلمة flu or influenza صح؟ فهم when you look at the symptoms هو تجدهم انهم they are when we say rare it is already there it may exist but it is rare فحتلاحظ انهم there is no يعني حقيقة when it comes to the symptoms انهم there is an interaction you cannot say well this is a common cold or this is an influenza because it's quite similar okay بس البوزيتيف ايجنت هو لا البوزيتيف ايجنتس متعددة بس that's why يعني الان تكلمنا مجرد عن الانفلونزا you're going to see some more of those viruses okay
Okay, let's go to the laboratory diagnosis. Laboratory diagnosis بصفة عامة since يعني زي ما قلنا there are يعني other specimens or there are other sites of the virus that can infect. You can take a nasopharyngeal swab, a throat swab, nasal swab, bronchial wash, nasal aspiration, sputum. All of those specimens can be collected for the methods of detection. بصفة عامة لكل تقريبا respiratory viruses تعتمد على اما عمليه الايزوليشن اوف ذا فيروس فيروس كلتشر ولا بي سي ار ولا نستخدم ايش؟ سيرولوجي. لكن في حاجات سريعه تستخدم انت كطبيب ممكن you can if you have a patient and you want to do a quick test you can do a point of care test باستخدام ما يسمى هذه ايش في انواع كثيره من هنا فلو مش عارف يو اي اي كويك فلو ريزيست ليها تسميات على حسب الشركات تصنعها فهذه ببساطه جدا يو تيك سامبل وبعدين يدروب يور مثلا سبيوتم ولا سلايفا على في عندنا زي الجروف كده تحط فيه العينه وبعدين كلر والديفولب وتضيف بعض المرات يعني حاجات سهله بسيطه جدا يعني في خلال 5 10 minutes you can get a result وفهذه سنسيتيف ومعتمده يعني بدل ما تمشي انت يعني الفيروس لانك لو في ولد هو فيروس كلتشر ما تحتاج الى معمل فيروس تمام ار تي بي سي نفس الشيء السيرولوجي برضه حتى لكن احنا ممكن نشوف في اماكن صغيره ممكن we can use those quick techniques okay okay so this is the diagnosis okay then we go to another group of the احنا في المجموعه الاولى اللي هو الاورتوبايكسون هنا البارا